안녕하십니까. 상상영어 최병길입니다. 이번 시간에는 The New York Times Friday, June 19th, 2020 북한 김여정의 문재인 대통령에 대한 말폭탄 관련 기사 일부를 해설해 드리겠습니다. As Kim Jong-un turns hostile to South Korea, his sister does the talking. as 뭐뭐함에 따라 뭐뭐하면서 김정은이 turns hostile은 적대적이 되답니다. 한국에 대하여 적대적이 되면서 그의 누이 동생 김여정이 does talking 대변인 역할을 하고 있다. 나팔수 역할을 하고 있다는 말. When North Korea decided to join the 2018 Winter Olympics in South Korea and kick off a giddy period of rapprochement on the peninsula, 북한이 결정했을 때 2018년 동계올림픽 한국에서 벌어진 여기에 참가하겠다고 결정했을 때, 그리고 또 뭐 했을 때, 여기 kick-off는 decided to kick-off에 같이 걸립니다. 또 뭐 하기로 결정했을 때, kick-off는 원래 이 축구 같은 데서 뭘 시축하다 이런 말입니다. 그 개시하다 이런 말인데, 기디 하면은 어질어질한 이것도 일종의 의태어죠. 뒤뚱뒤뚱 어질어질한 이런 말입니다. 자, 아찔할 정도의 그런 화해의 시대, 엄청난 빠른 속도의 그런 화해의 시대. 자, 이것을 시작하겠다고 결정했을 때 on the peninsula, 이 한반도에서의 그런 화해의 시대. Its charm offensive was fronted by a smiling face, Kim Yo-jong, the only sister of the North's top leader, Kim Jong-un. 여기 이전은 북한을 봤습니다. 북한의 charm offensive는 매력 공세, 매력 발산, 이런 것을 fronted by a smiling face. 미소 짓는 얼굴에 의해, 자, 수동태죠. front는 원래 전면에 나서답니다. 자, 한 미소 짓는 얼굴이 전면에 나섰습니다. 누굽니까? 김여정입니다. The only sister, 자, 북한 최고 지도자 김정은의 유일한 여동생인 김여정이 전면에 나섰다는 말. Now as Mr. Kim threatens to extinguish the fragile détente with a new cycle of bellicose actions and military provocations, it is his sister who is again speaking for the nation, this time heaping scorn on South Korea, a signal of her deepening clout in hereditary regime. 이제 as 뭐뭐 하는 상황에서 뭐뭐 하면서 Mr. 김정은이 위협하는 상황에서 extinguish는 꺼버리다. The fragile détente, 이 부서지기 쉬운, 그렇게 튼튼하지 못했던 이런 détente, 한국과의 남북한 간의 어떤 이 détente, 이것을 꺼버리겠다. 확 그냥 없애버리겠다. 뭘로? With a new cycle of bellicose actions. 새로운 사이클, 새로운 일련의 bellicose는 이 호전적인입니다. 원래 벨 하면 이것은 전쟁입니다. 자, 호전적인 행동과 military provocations, 군사적인 도발로서 이런 걸로 이런 취약한 이런 détente를 없애버리겠다. 아주 꺼버리겠다고 위협하는 상황에서 It is his sister who is again speaking for the nation. 강조구문입니다. it who입니다. 사람을 강조할 때는 it who를 쓰기도 합니다. 원칙적으로 it 대시지만은 it who도 많이 씁니다. is again speaking for the nation. 자, 또 그의 누이다. 다시 한번 여기 the nation은 북한입니다. 북한의 대변인, 북한의 나팔수 역할을 하고 있는 사람은 또 그의 누이다. 또 그의 누이가 전면에 나섰다는 말. 그 다음에 분사 구문이 나오고 있습니다. 이번에는 heaping scorn on South Korea. 처음에는 미소 작전을 썼죠. 웃는 얼굴. 자, 이번에는 어떻습니까? heap 하면은 원래 덤입니다. 가득 이렇게 큰 더미를 말하는데 여기서는 막 퍼붓답니다. 막 뭉태기로 퍼붓다 이런 말입니다. 더미로 퍼붓다. scorn, 경멸을 퍼붓다. 남한에 대하여.
자, 이것은 이제 무슨 표시냐? 이것은 이제 동격 설명입니다. A signal of her deepening cloud in the hereditary regime. 하나의 신호입니다. 이것은 이렇게 그녀가 전면에 나서서 남한을 막 대놓고 비방한다는 것은, 나팔수 역할, 대변인 역할을 하는 것은 그녀 점점 깊어지는 클라우드 하면은 영향력입니다. 정치 권력 영향력입니다. In the hereditary regime 하면은 세습 정권이죠. 이 세습 정권, 북한 정권에서의 그런 점점 깊어지는 그녀의 영향력 확대의 신호입니다. 다음 페이지. It was sickening to listen to his speech. Ms. Kim said of the South leader Moon Jae-in in a statement on Wednesday, referring to his message this week calling for peace on the Korean Peninsula. It 가주 투 이하 진조입니다. 시크닝 하면 구역질 나게 하는, 매스꺼운, 매스껍다, 구역질이 난다는 말. 그 연설을 듣고 있으면 구역질이 난다. 매스껍다. Miss Kim said. 김 여정이 말했다. 어디에 대해? Of the South leader 문재인. 문재인 한국 대통령에 대해 이렇게 말했습니다. In a statement on Wednesday. 수요일에 있은 그런 성명서에서. 자, 이게 이제 무슨 연설이냐? 여기 his speech는 referring to his message this week calling for peace on the Korean Peninsula. 6.15 남북 정상회담 17주년 기념식 그 축사죠. 여기에 대해서 지금 이렇게 말하고 있습니다. Referring to 어디에 대해 말하느냐? 그의 메시지, 문재인 대통령의 메시지입니다. 이번 주에 있은 어떤 메시지입니까? Calling for peace on the Korean Peninsula. 한반도에서의 평화를 요청하는, 평화를 염원하는 그런 메시지를 언급하면서 이렇게 그 연설을 듣고 있으면 참 매스껍다 이렇게 말을 했습니다. He seems to be insane, though he appears to be normal outwardly. 그는 미친 것처럼 보인다. insane 하면은, sane 하면은 정신이 온전한입니다. sane. insane는 그 반대입니다. 여기 아예는 부정접두입니다. 정신이 온전하지 못한 것처럼 보인다. Though he appears 뭐뭐처럼 보이다죠. To be normal outwardly. outwardly 하면은 겉으로 보기에는 정상으로 보여도 겉으로 보기에는 멀쩡해 보이는데 그 연설을 들어보면은 미친 사람 같다는 말. So I decided to prepare a bomb of words to let it known to our people, she said. 그래서 나는 결심했다. 준비하기로. A bomb of words는 말폭탄입니다. 뭐 하기 위하여 말폭탄을 준비했습니까? Let it known, let it be known도 마찬가지입니다. 우리 인민들에게, 지금 그 북한을 말하고 있으니까 우리 인민들에게 이것을 알리고자 말폭탄을 준비하기로 결심했다라고 그녀는 말했다. In North Korea, few leaders other than Mr. Kim can issue first-person statements like that. 북한에서는 이런 지도자는 별로 없습니다. other than Mr. Kim, 김정은을 제외하고는 이런 지도자는 별로 없습니다. 어떤 지도자? can issue first-person statements like that. 여기 대선 위에 나온 이런 성명서. 이와 같은 그런 1인칭, 그러니까 나는 어떻게 생각한다. 나는 이렇게. 김정은 말고는 이렇게 나는 이렇게 그런 연설을 할 수 있는 사람 북한에 거의 없다고 봐야 됩니다. 자, 이와 같은 그런 1인칭 담화를 발표할 수 있는 그런 지도자는 북한에는 김정은 말고는 거의 없다. But Ms. Kim, 32, who is her brother's top spokeswoman and policy coordinator, wields far more power than is suggested by her age and meager titles. First Deputy Departmental Chief in ruling Workers' Party and an alternate, not a regular, member of its Politburo. 그러나 32세의 김여정은 who is her brother's top spokeswoman, 그녀의 이 오빠, 그러니까 김정은의 수석 여대변인이자 policy coordinator, 정책 조정자인 이 김여정이 will 하면 휘두르다입니다. 원래 우리말로 휙휙이죠. 이것도 일종의 의태어 의성어입니다. will 휙휙 이런 말이죠. 훨씬 더 많은 권력을 휘두르고 있다.
then 뭐보다 is suggested. 여기 suggest는 시사해주다, 암시해주다는 말입니다. 그녀의 나이로 보나 미그 하면 이것은 뭐 보잘것없는 이런 말입니다. 보잘것없는 그런 직책 이런 걸로 봤을 때 우리가 알 수 있는 그런 것이 시사해주는 것보다 훨씬 많은 권력을 휘두르고 있다는 말. 자, 그녀의 뭐 보잘것없는 직책이 어떤 것입니까? First Deputy Departmental Chief in the Ruling Workers' Party. 노동당, Workers' Party, 노동당. Ruling 하면 이것은 이제 여당인, 지배당인 이런 말입니다. 뭐 북한은 일당 체제니까 여당이죠. 자, 노동당 제1부부장, 여기 데프티는 부 이런 말입니다. first 제1부부장, 디파트멘트 치프 부장인데 제1부부장, 이게 뭐 그렇게 높은 직책은 아닌 모양입니다. 제1부부장에 불과한 이 그녀는 막강한 권력을 휘두르고 있다는 말. 그리고 또 뭡니까? 제1부부장이자 얘는 alternate 하면은 이거는 교대로 하는 즉 비상임의 이런 말입니다. not regular, 이 regular는 상임의 이런 말이죠. 상임, 늘 있는 그런 member of its party bureau. 자, 정치국원, 그러니까 비상임 정치국원이죠. 상임 정치국원도 아니고 비상임 정치국원인 그녀의 직책으로 봐서는 도저히 생각할 수 없는 그런 엄청난 권력을 휘두르고 있다는 말. 다음 페이지. Her influence in hierarchy, studied with aging generals and party secretaries, derives from the revolutionary blood coursing through her body. 그녀의 이러한 영향력, 엄청난 권력은 어디에서? hierarchy는 이 계급 서열, 어떤 뭐 계층 구조 이런 걸 말합니다. stud 하면 원래 이건 장식 못입니다. 못을 박다는 말, 못이 박혀진, 점점이 박혀있는 이런 말이고, aging은 이 노쇠하고 있는 연령이 많은 이런 연로한 이런 말이고. 자, 그러면 한번 보시죠. 연로한, 여기 제너럴 장군들이죠. 연로한 장군들과 party secretaries, 당 비서들로 점점이 박혀있는 studied, 차 있는 그런 계급 서열에서 사실 김여정 지금 뭐 제1부부장 이거는 크게 높은 직책은 아닙니다. 이런 그런 엄청난 서열에서 그녀 이런 막강한 영향력은 어디에서 나옵니까? derives from the revolutionary blood. 혁명 혈통이죠. 소위 뭐 백두혈통 이런 겁니다. 이런 혁명 혈통에서 나오는 것이다. 어떤 혈통입니까? coursing through her body. course through 하면은 뭐뭐를 관통에 흐르다는 말입니다. 그녀의 몸속에 흐르고 있는 이런 혁명 혈통에서 나오는 것이다. She is a granddaughter of Kim Il-sung, North Korea's founder, who is still revered as a godlike figure in the North. 그녀는 손녀딸입니다. 손녀죠. 손녀딸, 손녀. 자, 김일성의 손녀입니다. 김일성은 누구? North Korea's founder. 북한의 창시자입니다. 국가 창시자. Who is still, 여전히, 아직도 revered, be revered, revered는 존경하답니다. 마치 신과 같은 그런, 여기 figure는 인물입니다. figure는 뭐 숫자란 말도 있고 여기서는 인물입니다. 자, 여전히 신과 같은 인물로 추앙받고 있는, 존경받고 있는 그런 북한의 창시자, 장건자, 국가 장건자인 김일성의 손녀입니다. 뭐 백두혈통, 그러니까 혁명혈통이니까 이런 엄청난 권력을 행사하고 있다는 말. That makes her a potential candidate, even in North's deeply patriarchal culture, to replace her brother, who is believed to be 36, should he die or become incapacitated. That 이것은 위에 나오는 이런 사실입니다. 백두혈통이라는 말. 이것이, 자, 오형식 문장이 나오죠. 그녀로 하여금 뭐가 되게 합니까? 그녀를 잠재적인 후보자가 되게 합니다. Even in the North's deeply patriarchal culture, 심지어 이 북한의 심히 그런 patriarchal 하면 이것은 가부장적인, 그러니까 남성 위주의 문화를 말합니다. 북한에서 여성이 뭐 큰 직책을 차지하는 적이 없습니다. 이런 심히 가부장적인 이런 북한에서조차도, 자, 뭡니까? 그녀의 이 오빠, 브라더 김정은을 대체할 그런 잠재적인 후보자가 되게 해버립니다. 자,
김정은은 여기 허브라더를 받는 관계 대명사가 나옵니다. 김정은은 36세라고 일단 믿고 있습니다. 뭐 정확한 나이는 알 수 없다는 말입니다. 36세로 사람들이 믿고 있는데, 자, 그럼 언제 그녀의 오빠를 대체합니까? Should he die or become incapacitated? 자, 여기 should가 이렇게 앞에 나오는데 보통 조동사 앞에 나오면 이거 의문문이죠. 그럼 뒤에 의문부호가 있어야 되는 의문부호가 없죠. 자, 이럴 때는 말입니다. 가정법에서 if가 생략된 경우입니다. 원래는 이렇습니다. If he should die or become. 이것은 이제 공식적으로 가정법 미래죠. 가정법 미래라는 것은 미래의 어떤 상당히 불확실한 사실을 가정할 때 쓰는 말입니다. 예를 들어 내일 비가 오면 뭐 우리는 뭐 하겠다 이렇게 할 때 if it should rain 이렇게 해버리면은 내일 비가 올 가능성은 거의 없다는 것입니다. If it rains tomorrow 이렇게 해버리면요. 비가 올지 안 올지 모르고서 하는 말입니다. 가능성이 많죠. 그러나 내일 비가 안 온다는 일기예보가 떴습니다. 내일 비가 올 가능성이 0%. 그런데도 가정을 반대로 할 때, 그러니까 혹시라도 내일 비가 오면 이렇게 할 때 if it should 이렇게 나옵니다. If it should rain tomorrow, 뭐 we would not 뭐 go on a picnic 이렇게. 자, 하여튼 여기서는 그런 가정법 미래에서 if가 생략된 그런 형태입니다. 이렇게 가정법에서 if가 생략되고 나오는 구문이 이 문어체, 그러니까 이제 이런 신문이나 뭐 이런 소설이나 이런 그 글에서 이게 이제 뭐 회화체에서는 이런 것이 나오지 않습니다. 이런 문어체에서 이런 것이 왕왕 등장하니까 꼭 알아두시기 바랍니다. 이런 거 모르면 이제 꽉 막혀버리죠. 분명히 슈드가 앞에 나왔는데 의문부호는 없고 의문부호가 빠져버렸나? 얘들이 실수했나? 이렇게 하면 곤란합니다. 이럴 때는 바로 if가 빠진 가정법이구나 이렇게 하시면 됩니다. 그 뜻은 뭡니까? 그가 사망하거나 혹은 incapacitated는 자기 역할을, 김정은이 자기 역할을 수행할 수 없다는 것입니다. 없게 되는 경우에는 거의 이 브라더를 대체할 그런 잠재적인 후보자가 되게 한다는 것이죠. Ms. Kim's systematic rise adds a sense of continuity to North Korea's succession plans. 자, 이러한 김여정의 systematic rise 하면 이것은 계통적인, 체계적인 북한의 어떤 체제적인 시스템은 여기서 북한 체제를 말합니다. 뭐 이제 쉽게 뭐 보통 말하면 체계적인이죠. 체계적인 상승, 북한 체제에 의한 그런 상승 이런 걸 말합니다. 이런 것이 add A to B죠. to가 나옵니다 여기. sense of continuity 하면은 이것은 연속성입니다. 연속적인 느낌, 연속성을 준다는 것이죠. 어디에? To North Korea succession plans. succession 이것은 이제 승계, 계승 이런 말이죠. success 하면은 이제 성공이란 말이고 succeed라는 동사에는 두 가지 의미가 있습니다. 한 개는 성공하다, 한 개는 승계하다, 계승하다 이런 말 succeed to 이렇게 하죠. 그 명사가 succession입니다. 자, 이런 그 승계 계획, 계승 계획 이런 데에다가 이런 그 어떤 연속성을 보태준다는 말이죠. 뭔가 그 나름대로 체계가 있다는 말입니다. 이렇게. 백두혈통, 그러니까 혁명혈통이 이렇게 쭉 올라간다는 것이 analysts said. 자, 분석가들이, 전문가들이 이렇게 말했습니다. In North Korea, future top leaders must build credentials as someone who can stand up against South Korea and the United States. 북한에서는 앞으로의 장래의 탑 리더들은 must build credentials. credential은 자격 요건을 말합니다. 이런 자격을 갖추어야 한다. As someone who can stand up against South Korea and the United States. 이런 사람으로서 자격 요건입니다. 누굽니까? Who stand up against 뭐뭐에 맞서다, 뭐뭐에 대항하답니다. 한국이나 미국에 대항할 수 있는 그런 어떤 배짱을 가진 사람으로서의 그런 자격 요건을 갖추는 것이 최고 지도자가 되려면 반드시 해야 한다는 말이죠. 그러니까 나는 남한과 맞짱을 한번 떴다. 나는 미국과 한번 맞짱을 떴다. 이런 경력이 필요하다는 말입니다. 그런 거 없이 뭐 상당히 유약한 그런 지도자는 북한의 최고 지도자가 되기 어렵다는 것이죠. 그래서 김여정도 지금 그런 과정을 밟아나가고 있다. 이런 의미가 될 수 있겠습니다. 자, 오늘 해설은 여기에서 마칩니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.